27ویں ترمیم قومی اسمبلی سے 14 نومبر کو منظور کرانے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس 14 نومبر تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈول کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کے دوران ماحول خوشگوار رکھنے کی درخواست کی۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی۔ وزیر اعظم نے 27ویں ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو اہم ٹاسک دیا ہے۔ ایاز صادق پارلیمانی رہنماؤں سے اپنے چیمبر میں الگ الگ بھی ملیں گے۔ اتفاق رائے نہ ہوا تو حکومت اپنے نمبر گیم پر انحصار کرے گی۔ حکمراں اتحاد کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مطلوبہ 224 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ ستائیسویں ترمیم پر اپوزیشن کے اہم کھلاڑی کو منانے کی کوشش۔ سینیٹر فیصل وارڈا مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت۔ فیصل وارڈا نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بتایا، مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے تجاویز کا جائزہ لوں گا، میں نے جو مولانا سے بات کرنا تھی کر لی۔ 27ویں ترمیم حکومت کا اقدام ہے، وہی سب سے رابطے کرے گی۔ ایک سوال کے جواب پر کہا کہ آپ 27ویں ترمیم کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میں 28ویں ترمیم کی تیاری پر کھڑا ہوں، نمبر ہمارے زیادہ ہی ہیں۔ سینٹ میں نمبرز پورے کرنے کے لیے حکومت کے اپوزیشن ارکان سے رابطے تیز۔ ذرائع کا کہنا ہے جے یو آئی نے ترمیم میں ساتھ نہ دیا تو اپوزیشن کے چند سینیٹرز کو انفرادی طور پر قائل کیا جائے گا۔ سینٹ میں حکومتی اتحادیوں کی تعداد 60، ترمیم کے لیے مزید 4 سینیٹرز درکار ہیں۔ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں احتجاج کا فیصلہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے اس طریقے سے کبھی ترامیم نہیں لائی جاتی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں وفاق کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے، ہم اپنی پالیسی پر قائم ہیں، کمیٹیوں میں شرکت نہیں کریں گے، سب اپنی اپنی تلواریں میان میں ڈال کر قوم کا سوچیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت کم ہو، ہمارے ساتھ حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے بات چیت کے لیے مثبت پیغام دیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر ہم نے خود وزیر اعظم سے رابطہ کیا۔ ترمیم گڈ گورننس اور صوبوں میں بہتر ہم آہنگی سے متعلق ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد گفتگو، کہا ملک میں بلدیاتی نظام سمیت اور بھی بہت سے اقدامات پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے وقت بھی یہی مطالبہ تھا، آج بھی ہے کہ جمہوریت کے ثمرات عوام تک پہنچیں۔ فاروق ستار نے کہا ملک کی خاطر 26 کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں۔ صوبائی خود مختاری کے بعد مقامی حکومتوں کی خود مختاری بھی ہونی چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد آج وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ ایم کیو ایم کے حوالے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم ایم کیو ایم وفد کو اعتماد ملیں گے۔ ستائیسویں آئینی ترمیم سے متعلق پیپلز پارٹی کو چند شقوں پر اعتراض۔ این ایف سی ایوارڈ، تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ پر سخت بیانیہ اپنانے کا فیصلہ۔ آئینی ماہرین کو مجوزہ ترامیم کے خلاف موقف تیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ملکی مفاد میں ہونے والی دیگر ترامیم کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بہتری کی گنجائش کے لیے آئین میں ترمیم ہوتی ہے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو ہر فیصلہ پارٹی کی مشاورت سے کرتے ہیں، کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں، اس کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا۔ امریکہ کے سب سے بڑے شہر میں تاریخ رقم، زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب۔ وکٹری اسپیچ میں عوام کا شکریہ ادا کیا، کہا آج خوف کی شکست اور امید کی جیت ہوئی۔ عوام نے ثابت کیا طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، ہم ارب پتی سیاسی خاندان کو شکست دے رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ٹرمپ میری تقریر سن رہے ہیں، آواز بڑھا دیں اور سن لیں، میں مسلمان ہوں، ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں۔ نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا، تارکین وطن ہی نیو یارک چلائیں گے، عوام کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نیو یارک میں اسلامو فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ شروع ہو گیا۔ امریکی صدر نے زہران ممدانی کے خطاب کے دوران پوسٹ کر دی۔
पार्टी की शिकस्त की वजह भी बता दी। लिखा, बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था, इसलिए न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हार गए। दूसरी वजह शटडाउन है। रिपब्लिकन्स को वापस काम पर आने की हिदायत करते हुए कहा, वोटर रिफॉर्म्स करें, बजरिया डाक वोटिंग खत्म की जाए, वोटर आईडी लाजमी करार दी जाए, कांग्रेस ने बिल रोकने के खिलाफ कानून खत्म किया जाए। अब मुस्तकबिल थोड़ा रोशन नजर आ रहा है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की जोहरान ममदानी को मुबारकबाद। साबिक अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने लिखा, दुनिया के अजीम तरीन शहर के अगले मेयर को फतह मुबारक हो। सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार केट सिल्वा ने शिकस्त तस्लीम करते हुए नौ मुंतखब मेयर को जीत की मुबारकबाद दी। मेयर लंदन सादिक खान का भी जोहरान ममदानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, लंदन की तरह न्यूयॉर्क में भी उम्मीद जीत गई, खौफ हार गया। ये तासुर गलत है कि गैर मुल्की कंपनियां जा रही हैं, मुल्क में और कंपनियां आ रही हैं। बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स इन कंपनियों को खरीद रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कर्जों पर सूद में कमी आई है, मुल्क चलाने के लिए आमदनी में इजाफा जरूरी है। ताजिर बरादरी की मुशावरत से टैक्स इस्लाहात की जा रही हैं। इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है, एक्सपोर्टर्स की मदद करनी है। अगले साल का बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। सितंबर में IT एक्सपोर्ट $366 मिलियन की हुई। रेकोडेक से पहली एक्सपोर्ट $2.8 बिलियन होने की तवक्को है। सदर आसिफ जरदारी की अमीर कतर से मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक। सदर जरदारी दोहा में चीन के नायब सदर से भी मिले। कहा, पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। मुतनाज़े ट्वीट्स केस में हादी अली चट्टा और ईमान मजारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। अदालत की जानिब से ईमान मजारी और हादी चट्टा को शो कॉज नोटिस जारी। सेशन अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। ऑडियो लीक केस में साबिक वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसरुल मिनल्लाह बलोच ने अली अमीन के वारंट जारी किए। सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई भी पेश न हुआ। अली अमीन गंडापुर की अदम दस्तयाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर। अदालत ने ऑडियो लीक केस पर समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब काबीना ने कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना इजलास। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रिक बस किरायों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद। सूबाई काबीना ने सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी दे दी। काबीना ने चीफ मिनिस्टर हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम, लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU और एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम की मंजूरी दे दी। जमात इस्लामी ने ई चालान सिस्टम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। महकमा एक्साइज में करप्शन के बायस गाड़ियों की मिल्कियत की मुंतकली बर वक्त नहीं होती। शहर की सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ना स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड। खराब सड़कें मुतबादिल या गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं। 30 से 40 हजार कमाने वाला किस तरह भारी जुर्माने भर सकता है। ई चालान सिस्टम और जुर्मानों को मुअत्तल किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर मसनूई ज़हानत के चालान का निज़ाम गैर कानूनी करार दिया जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शेख रशीद को उम्रे पर जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद ने कहा, मेरे पास हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा है जिसकी कॉपी इदारों को दी थी। मैं उम्रे की अदायगी के लिए एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे रोक दिया गया। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करूंगा।
पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदुम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में 30 दिन की तोसी। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदुम की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक 1 दिसंबर तक होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, आर्टिकल 151 के तहत बैनुल सूबाई तिजारत सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। वजीर आला KP ने सेनेट कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबिता के वक्त को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का सफीर करार दिया। कहा, गंदुम के मसले के हल के लिए बैनुल सूबाई हम आहंगी जरूरी है। ANF की जिला खैबर में कार्रवाई। 144 किलो मनशियात पकड़ ली। मनशियात खैबर के पथरीले इलाके शाक्स में छुपाई गई थी। रात की तारीकी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मगल होना थी। जराए का कहना है ये मनशियात बाड़ा के मनशियात फरोश गिरोह की है, जिसके ताने दाने तीरा से मिलते हैं। ANF ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर, फहद टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, डेरा गुजरा शालीमार का दौरा। शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर ही अहकाम दिए। कहा, शहरियों को अपनी दस्तावेज की हुसूल में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दस्तावेज और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। खुसूसी अफराद का काम खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ फिल फौर निपटाया जाए। कराची में जारी पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज। नुमाइश में नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन का स्टॉल तवज्जो का मरकज बन गया। रानो रीच को कराची से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। वाइल्ड लाइफ टीम ने फूलों से इस्तकबाल किया। रानो रीच इस्लामाबाद के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन मरकज मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर रानो रीच की मुंतकली का अमल मुकम्मल हुआ। इसकी ट्रेनिंग, फिजिकल, मेंटल फिटनेस का तफसीली जायजा लिया जाएगा। चल्लाद समेत दियामर के बालाई इलाकों में सर्दी। रात गए बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी से शाहराह बंद। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में नुमाया कमी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 पर आ गया। पंजाब के दीगर शहर शदीद फजाई आलूगी और स्मोक की लपेट में है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक बहावलपुर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 600 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 और लोधरा में 418 रिकॉर्ड। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को फख्र है वो बाबा गुरु नानक के मुकद्दस गुरुद्वारों का मुहाफिज है। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी मकामात की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा, बाबा गुरु नानक का इत्तेहाद, रवादारी का पैगाम इंसाफ पसंद दुनिया के लिए मशअल राह है। वज़ीर दाखिला कहते हैं, दुनिया भर से आए सिख यात्री पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान हैं। तमाम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। इसराइल ने 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा में हुकाम के हवाले कर दी। सेहूनी जेलों में कैद फलस्तीनी बदतरीन तशद्दुद से शहीद हुए। गजा हुकाम ने बताया, इसराइल से अब तक 285 लाशों की वापसी हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा, यह कामयाबी साबित करती है रोटी, कपड़ा और मकान इंसान के आफाकी हुकूक हैं। कराची से न्यूयॉर्क तक इज्जत नफ्स का मंशूर लोगों को जोड़ता है। दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए ये फख्र का लम्हा है। ये जीत अवामी जिद्दोजहद और बुनियादी हुकूक की आलमी अहमियत को उजागर करती है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जमहूरी और अवामी सोच की हमआहंगी नुमाया हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची के बाद न्यूयॉर्क ने भी नौजवान मेयर चुन लिया है।
امریکی ریاست ورجینیا میں ڈیموکریٹس نے اپنی ساکھ بحال کر لی. ڈیموکریٹ امیدوار ایبیگیل سپینبرگر ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر اور غزالہ ہاشمی پہلی مسلم نائب گورنر منتخب. غزالہ ہاشمی نے 12,72,699 ووٹ حاصل کیے. نیو جرسی میں بھی گورنر کی نشست پر ڈیموکریٹ امیدوار کامیاب. لاہور میں پیدا ہونے والے مصعب علی جرسی میں میئر کے الیکشن میں شریک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آنے لگی. CNN نے اپنے سروے میں بتایا دوسری مدت صدارت کے آغاز کے وقت صدر ٹرمپ کی مقبولیت 47% تھی جو کم ہو کر صرف 36% رہ گئی. آسٹریلیا میں سپر مون کا دلکش نظارہ. رواں سال کا سب سے بڑا اور روشن سپر مون نمودار ہو گیا جو سب سے پہلے سڈنی کے فلک پر چمکا. ماہر فلکیات کے مطابق چاند آج زمین سے صرف 2,21,817 میل کے فاصلے پر ہوگا. پاکستان میں سپر مون اب سے کچھ دیر بعد اپنی روشنی کے عروج پر پہنچے گا. فیصل آباد میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کا مزہ دوبالا. پاکستان نے اقبال اسٹیڈیم میں ون ڈے کا سب سے بڑا ہدف چیز کر ڈالا. قومی ٹیم سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹ سے کامیاب. 264 رنز کا ہدف 2 گیند پہلے حاصل کیا. سلمان آغا اور محمد رضوان کی نصف سینچریاں. بابر اعظم ساتھ حسن نواز 1 رن بنا سکے. مہمان ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 263 پر آؤٹ ہوئی تھی. دی کاک اور پیٹوریس کی 50 رائے گاں. نسیم اور ابرار نے 3-3. سائم ایوب نے 2 وکٹیں حاصل کی. سلمان آغا میچ کے ہیرو رہے. 3 میچ کی سیریز کا دوسرا مارکا کل ہوگا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.